नमस्कार गुड मॉर्निंग एवरीवन ओडिया न्यूज चैनल रे आपण माननकु स्वागत जणाउछि। जदि न्यूज गुड़िक आपण माननकु भल लागुथाए ताहाले वीडियोटी को गोटिए लाइक करी चैनल को सब्सक्राइब करी दियंतु। तेबे चलंतु आजिर गुरुत्वपूर्ण न्यूज गुड़िक उपरे नजर पकाइबा। आसुछि आउ एक लघुचाप प्रबलरु अति प्रबल छेचिब वर्षा। 7 जिला को ऑरेंज एवं 16 जिला को हेला येलो वार्निंग जारी। तेबे मौसुमी रहिछि सक्रिय। घन घन लघुचाप गोटे प्रभाव सरिनी पुणी आउ एक लघुचाप उत्तर बंगोपसागर ओडिशा एवं पश्चिम उपरे आज पुणी एक घूर्ण्य बलय सृष्टि मध्य होई अछि। आसुछि आउ एक बड़ लघुचाप गंगेय पश्चिम बंग संलग्न झारखंड एवं उत्तर ओडिशा निकट समुद्र रे एक घूर्ण्य बलय सृष्टि मध्य होई अछि। यह प्रभाव 24 घंटा मध्य लघुचाप सृष्टि हेबार संभावना मध्य रही अछि। तेबे आसंता काली सकाळ पर्यंत प्रबलरु अति प्रबल वर्षा नै 7 जिला को ऑरेंज वार्निंग जारी मध्य होई अछि। एही जिला गुड़िक हेला सुंदरगढ़, झारसुगुड़ा, संबलपुर, बरगढ़, देवगढ़, कोरापुट और नवरंगपुर। एही सब जिले रे 70 रु 200 मिलीमीटर पर्यंत वर्षा हेबार संभावना मध्य रही अछि। सेहीपरि 16 जिला को येलो अलर्ट जारी कर मध्य जाई अछि। महानदी उपरी मुंडरे अधिक वर्षा हेबार संभावना थिबा पाणीपाग विभाग कही मध्य अछि। गत 24 घंटे कटक बांकीरे सर्वाधिक 317 मिलीमीटर वर्षा रेकर्ड करा मध्य जाई अछि। सेहीपरि नयागढ़ भारतपुर रे 210 मिलीमीटर वर्षा रेकर्ड मध्य होई अछि। परवर्ती खबरटी हेला चाषी मानक पई बड़ खुशी खबर। अकाउंट को आसुची 1500 टंका एवं 2 लाख टंकार बीमा मध्य मिलु अछि। तेबे केंद्र सरकार पक्षरु अनेक गुड़िए योजना कार्यकारी करा मध्य जाऊ अछि। अनेक गुड़िए योजना कार्यकारी हेबा सहित समयक्रमे सेगुड़िकर संशोधन मध्य होई थाए। तेबे एही योजना गुड़िक मध्यरु अनेक सही भारतीयों पई जो मन आर्थिक दृष्टिरु दुर्बल किंबा गरीब श्रेणीर अटंती जाके सीधा सड़क समानक अकाउंट रे पहुंची मध्य जाए, जहा फल आर्थिक भावे पछुआ वर्ग सामान्य सचल हेबा सहित परिवार मध्य चलती। तेबे गरीब श्रमिक परिवारक पई केंद्र और राज्य सरकारक द्वारा परिचालित योजना गुड़िक मध्यरु ई श्रमिक योजना अन्यतम, जाके सीधा सड़क श्रमिकक सुविधा पई उपलब्ध मध्य हेउअछि। केंद्र सरकारक पक्षरु एही भली नियारा योजना श्रमिकक हित पई कार्यकारी मध्य हेउअछि। एही योजना अधीन रे ई श्रम कार्ड बाहर करिबा निहाती आवश्यक, जहा द्वारा कि आर्थिक दृष्टि दुर्बल श्रेणीर लोके अनेक लाभ पाई मध्य पारिबे। तेबे घरे बसी मध्य आपण ऑनलाइन जरिया रे ई श्रम कार्ड पई आवेदन मध्य करि पारिबे। तेबे यह अधीन रे प्रति मासरे हिताधिकारी बैंक अकाउंट रे 500 रु 1500 टंका पर्यंत आसे। केवल सेतिकी नुहे, एही योजना अधीन रे हिताधिकारी 2 लाख टंका पर्यंत स्वास्थ्य बीमा प्रदान करती केंद्र सरकार। परवर्ती खबरटी हेला मुख्यमंत्रींकर बड़ घोषणा। 500 टंका रे एलपीजी सिलिंडर पाइबे ग्राहक। तेबे दिनकू दिन महंगा माड़ साधारण जनता मुंड बिंधार कारण पलटि अछि। अत्यावश्यक सामग्री रे दरदाम वृद्धि खाउटिंग अड़ुआ साजी मध्य अछि। तेबे एहारे भितरे एलपीजी गैस सिलिंडर दाम ह्रास करबा पई घोषणा करिसेंती मुख्यमंत्री। मात्र 500 टंका रे गैस सिलिंडर जोगाई देबा पई घोषणा करा मध्य जाई अछि। राज्यर मोट 44 लाख परिवारंकु एही योजना रे एलपीजी सिलिंडर जोगाई दिया जिवो बोली घोषणा करिसेंती हरियाणा मुख्यमंत्री नायब सिंह सोनी। हरियाणार समस्त जनता पई मुख्यमंत्री नायब सिंह सोनी एक बड़ घोषणा करि अछंती। से कहिसेंती जे प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना अधीन रे 12 लाख हिताधिकारी महिला माननकु गैस सिलिंडर मात्र 500 टंका रे मिली पारिबो। तेबे राज्यर 1,80,000 रु कम आय करुतबा मोट 46 लाख परिवारंकु एही सुविधा मिली पारिबो बोली मुख्यमंत्री घोषणा करि अछंती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार प्रति घरे गैस कनेक्शन पहुंचाई मध्य अछंती। परवर्ती खबरटी हेला जुक्त 2 स्पॉट नामलेखा पई विज्ञप्ति हेला प्रकाश। तेबे जुक्त 2 स्पॉट नामलेखा पई विज्ञप्ति प्रकाश पाई अछि। आसंता सोमवार अर्थात अगस्त 12 तारिख रे स्पॉट नामलेखा पई छात्र छात्री आवेदन मध्य करि परिबे। एही आवेदनर शेष तारिख अगस्त 14 जाए रही मध्य अछि। स्पॉट नामलेखार प्रथम मेधा तालिका 20 अगस्त रे प्रकाश मध्य पाइबो। सेमानकर नामलेखा 22 रु 28 तारिख मध्य रे हेबो। ए नै उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद पक्षरु सूचना दिया मध्य जाई अछि। सूचना योग्य जे चलित वर्ष 2344 टी शिक्षानुष्ठान नाम लेखा पई समुदाय 5,08,162 टी सीट उपलब्ध मध्य रही अछि। एथि पई मोट 4,71,587 जन छात्र छात्री
आवेदन ମଧ୍ୟ କରିଅଛନ୍ତି। ଫଳରେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ପ୍ରାୟ 37,000ରୁ ଅଧିକ ସିଟ୍ ଖାଲି ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିବ। ତେବେ 2023-24 ଶିକ୍ଷା ବର୍ଷରେ 5,30,153 ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଦଶମ ପାସ୍ ମଧ୍ୟ କରିଅଛନ୍ତି। ପାସ୍ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ତୁଳନାରେ ପ୍ରାୟ 59,000 କମ୍ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଆବେଦନ କରିଅଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରଟି ହେଲା ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ବଡ଼ ସୂଚନା। ଜନଧନ ଆକାଉଣ୍ଟ ଓ ବେସିକ୍ ସଞ୍ଚୟ ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତାରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ବାଲାନ୍ସ ରଖିବା ଜରୁରୀ ମଧ୍ୟ ନୁହେଁ। ତେବେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ବାଲାନ୍ସ ରଖିବା ଅଧିକାଂଶ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ଅଟେ। ଆଜିକାଲି ଅଧିକାଂଶ ଲୋକଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଋଣର କିସ୍ତି EMI କଟୁଥିବାରୁ ସର୍ବଦା ଆକାଉଣ୍ଟରେ ମିନିମମ୍ ବାଲାନ୍ସ ରଖିବା ସମ୍ଭବ ହୋଇ ମଧ୍ୟ ନଥାଏ। ତେବେ ଏହା ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଭରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ନିଜର ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ବାଲାନ୍ସ ମେଣ୍ଟେନ୍ ନ କରିବା ଫଳରେ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରୁ ଏଥିପାଇଁ ଶୁଳ୍କ କାଟି ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଏ। ବିଭିନ୍ନ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଏନେଇ ନିୟମ ଲାଗୁ ମଧ୍ୟ କରିଅଛନ୍ତି। ତେବେ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଏହିଭଳି ସମସ୍ୟାର ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି ତେବେ ଏନେଇ ଆସିଅଛି ଏକ ଖୁସି ଖବର। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଜନଧନ ଆକାଉଣ୍ଟ ଓ ବେସିକ୍ ସଞ୍ଚୟ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ବାଲାନ୍ସ ରଖିବା ଜରୁରୀ ନୁହେଁ ବୋଲି କେନ୍ଦ୍ର ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ମଳା ସୀତାରମଣ କହିଅଛନ୍ତି। ତେବେ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ବାଲାନ୍ସ ନ ରଖିବା ଯୋଗୁଁ ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼ିକ ପକ୍ଷରୁ ଜରିମାନା ଲାଗୁ କରାଯାଉଥିବା ନେଇ ପଚରା ଯାଇଥିବା ଏକ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତରରେ ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜ୍ୟସଭାରେ ଏହା କହିଅଛନ୍ତି। ସେହିପରି ସାଇବର ଠକେଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସରକାର ଜିରୋ ଟଲରାନ୍ସ ନୀତି ଆପଣାଇଅଛନ୍ତି ଓ ଆର୍ଥିକ ଠକେଇକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରୁଥିବା ଅର୍ଥ ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ପଙ୍କଜ ଚୌଧୁରୀ କହିଅଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରଟି ହେଲା ଅକ୍ଟୋବରରେ ଆସିବ ନୂଆ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କାର୍ଡ। ଗୋଟିଏ କାର୍ଡରେ ମିଳିବ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା, ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବ ପୁରୁଣା କାର୍ଡ। ତେବେ ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କଲ୍ୟାଣ ଯୋଜନାକୁ ନେଇ ଥିବା ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଦୂର କରିଛନ୍ତି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ମୁକେଶ ମହାଲିକ କହିଛନ୍ତି ଅକ୍ଟୋବରରୁ ଆସିବ ନୂଆ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କାର୍ଡ। ବିଜେପି କ୍ଷମତାକୁ ଆସିଲେ ରାଜ୍ୟର ଆୟୁଷ୍ମାନ ଯୋଜନା ଲାଗୁ ହେବ ବୋଲି କହି ମଧ୍ୟ ଥିଲା। ତେଣୁ ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଚଳିତ ଆୟୁଷ୍ମାନ ଯୋଜନା ଓ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଗୋପବନ୍ଧୁ ଜନ ଆରୋଗ୍ୟ ଯୋଜନାରେ ଗୋଟିଏ ହେଲ୍ଥ କାର୍ଡ ହେବ। ରାଜ୍ୟର ପ୍ରାୟ 1 କୋଟି ପରିବାର ଗୋପବନ୍ଧୁ ଜନ ଆରୋଗ୍ୟ ଯୋଜନାରେ ଲାଭ ମଧ୍ୟ ପାଇବେ। ତେବେ 27,000 ଅନୁବନ୍ଧିତ ହସ୍ପିଟାଲରେ ମିଳିବ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା। ସାରା ଦେଶରେ କାମ କରିବ ଗୋଟିଏ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କାର୍ଡ। ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ପରିସର ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ଯୋଜନା ରାଜ୍ୟ ବାହାରେ ରହୁଥିବା ଶ୍ରମିକ ଶ୍ରେଣୀ ଲାଭ ମଧ୍ୟ ପାଇବେ। କେନ୍ଦ୍ରର ଆୟୁଷ୍ମାନ ଯୋଜନା ସହ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଗୋପବନ୍ଧୁ ଜନ ଆରୋଗ୍ୟ ଯୋଜନାକୁ ମିଶାଇ ଗୋଟିଏ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କାର୍ଡ ଇସ୍ୟୁ ମଧ୍ୟ ହେବ। ତେଣୁ ଏଥିରେ କେନ୍ଦ୍ର ଓ ରାଜ୍ୟର ଭାଗ କେତେ ରହିବ ସେ ନେଇ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ କରିବାକୁ ଦିଲ୍ଲୀ ଯାଇଛନ୍ତି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ମୁକେଶ ମହାଲିକ। କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ JP ନଡ୍ଡାଙ୍କୁ ଭେଟିବା ପରେ ଏହାର ରୂପରେଖା ସ୍ଥିର ମଧ୍ୟ ହେବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରଟି ହେଲା ଏହି ଡକୁମେଣ୍ଟ ଥିଲେ ମିଳିବ ରିଫଣ୍ଡ। ସାହାରା ଟଙ୍କାକୁ ନେଇ ଆସିଲା ବଡ଼ ଅପଡେଟ୍। ତେବେ ସାହାରା ଟଙ୍କା ଫେରସ୍ତ ପାଇବା ନେଇ ଲୋକମାନେ ବେଶ ଉତ୍ସାହିତ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ତେବେ ଏହାକୁ ନେଇ ଆସିଛି ଏକ ବଡ଼ ଅପଡେଟ୍। ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ମଳା ସୀତାରମଣ ଲୋକସଭାରେ ସାହାରାର ବେକାୟ ପରିମାଣ ବିଷୟରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସୂଚନା ମଧ୍ୟ ଦେଇଅଛନ୍ତି। ନିବେଶକଙ୍କ ଟଙ୍କା ବାବଦରେ ସେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଅଛନ୍ତି ଯେ ସମଗ୍ର ସାହାରା ମାମଲା ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ଆସି ମଧ୍ୟ ଅଛି। ସାହାରା ଇଣ୍ଡିଆ ରିଏଲ ଏଷ୍ଟେଟ୍ କର୍ପୋରେସନ ଲିମିଟେଡ, ସାହାରା ହାଉସିଂ ଓ ସାହାରା ଇଣ୍ଡିଆ କର୍ପୋରେସନ ସହିତ ପ୍ରାୟ 3.7 କୋଟି ନିବେଶକ ଜଡ଼ିତ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ତେବେ ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ 138 କୋଟି କ୍ଲେମ୍ କରାଯାଇଅଛି ଏବଂ ବିତରଣ କରା ମଧ୍ୟ ଯାଇଅଛି। ତଥାପି ମୋଟ 25,781 କୋଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସାହାରାର 18ଟି ସମ୍ପତ୍ତି ଜବତ କରା ମଧ୍ୟ ଯାଇଅଛି। ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ଅଫ୍ କର୍ପୋରେସନ ପ୍ରତିଷ୍ଠାରେ 1.21 କୋଟି ଦାବି ଦାଖଲ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ 334 କୋଟି ଟଙ୍କା ପ୍ରକାଶ ମଧ୍ୟ ପାଇଲା। ତେବେ ଜଷ୍ଟିସ ସୁଭାଷ ରେଡ୍ଡୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଏକ କମିଟି ଏହି ମାମଲାର ପରିଚାଳନା ମଧ୍ୟ କରୁଅଛି ଏବଂ ଏଥିସହ ମୋତିପଲ କର୍ପୋରେଟିଭରୁ 1,25,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ଦାବି ଗ୍ରହଣ କରା ମଧ୍ୟ ଯାଇଅଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରଟି ହେଲା ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଖବର। ପଦ ଉନ୍ନତି ନିୟମ ବଦଳାଇଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ତେବେ ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର। ରାଜ୍ୟରେ ପଦ ଉନ୍ନତି ନିୟମକୁ ବଦଳାଇଲେ ମୋହନ ସରକାର। ରାଜ୍ୟରେ ନୂଆ ସରକାର ଆସିବା ପରେ ପୁରୁଣା ନିୟମରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାରେ ଲାଗି ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ତେବେ ଏହି କ୍ରମରେ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପଦ ଉନ୍ନତି ନିୟମ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛନ୍ତି ବିଜେପି ସରକାର। ତେବେ ସରକାରୀ ପଦ ଉନ୍ନତିରୁ ହଟିଲା 5T ଚାର୍ଟର। ପଦ ଉନ୍ନତିରୁ 5T ଚାର୍ଟର ହଟାଇଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର। PAR CCR ପ୍ଲାଟଫର୍ମରୁ ହଟିଲା 5T ଓ ମୋ ସରକାର। ତେବେ ପଦୋନ୍ନତି ପାଇଁ 2019 ପୂର୍ବରୁ ଥିବା ଫର୍ମାଟ ଲାଗୁ କରିବେ ନୂଆ ସରକାର। ତେବେ ଦକ୍ଷତା ଭିତ୍ତିରେ ୟଙ୍ଗ ଅଫିସରଙ୍କ ପ୍ରମୋସନ ପାଇଁ ପଦ ଉନ୍ନତି ନିୟମରେ 5T ଚାର୍ଟର ଲାଗୁ କରିଥିଲେ ପୂର୍ବତନ ନବୀନ ସରକାର।
तेबे ଏହି ନିୟମକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ହଟାଇଛନ୍ତି ମୋହନ ସରକାର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରଟି ହେଲା ଜିଓ 5G ରୁ ବଦଳିଯିବ BSNL 4G। ସକ୍ରିୟ ହେଲା 15,000 ଟାୱାର। ତେବେ BSNL 4G ସେବାକୁ ନେଇ ଥିବା ଅପେକ୍ଷା ଏବେ ଅନ୍ତ ହୋଇଅଛି। ସରକାରୀ ଟେଲିକମ କମ୍ପାନୀ ସାରା ଦେଶରେ ସୁପରଫାଷ୍ଟ କନେକ୍ଟିଭିଟି ଦେବା ପାଇଁ ମୋବାଇଲ ଟାୱାର ଅପଗ୍ରେଡ କରିବା କାମରେ ଲାଗି ମଧ୍ୟ ଅଛି। କମ୍ପାନୀ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଏକା ସଙ୍ଗରେ ସାରା ଦେଶରୁ 4G ସେବା ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଯାଉଅଛି। କେବଳ ଏତିକି ନୁହେଁ, ଘରୋଇ ଟେଲିକମ କମ୍ପାନୀକୁ ଟକ୍କର ଦେବା ପାଇଁ BSNL 5G ଟେଷ୍ଟିଂ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଅଛି। କମ୍ପାନୀ ୟୁଜର୍ସକୁ 5G ସିମ୍ କାର୍ଡ ମଧ୍ୟ ଉପଲବ୍ଧ କରାଇବାରେ ଲାଗି ମଧ୍ୟ ଅଛି। BSNL ନିଜର ଅଫିସିଆଲ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଆକାଉଣ୍ଟରୁ ସୂଚନା ଦେଇ କହିଅଛି ଯେ 15,000ରୁ ଅଧିକ 4G ମୋବାଇଲ ସାଇଟ୍ କାମ ଶେଷ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଅଛି। କମ୍ପାନୀ ନିଜ ପୋଷ୍ଟରେ କହିଅଛି ଯେ ଆତ୍ମନିର୍ଭର ଭାରତ ଅଧୀନରେ ଏହି ସାଇଟ୍ ଗୁଡ଼ିକୁ ତିଆରି କରା ମଧ୍ୟ ଯାଉଅଛି, ଯାହା ସାରା ଭାରତରେ ସିମଲେସ୍ କନେକ୍ଟିଭିଟି ଉପଲବ୍ଧ ମଧ୍ୟ କରାଇବ। BSNL 4G ସେବାରେ ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ଏହା ଯେ ଏଥିରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ସ୍ୱଦେଶୀ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବ୍ୟବହାର କରା ମଧ୍ୟ ଯାଇଅଛି। ଏହି ମୋବାଇଲ ଟାୱାରରେ ଭାରତରେ ନିର୍ମିତ ଉପକରଣ ବ୍ୟବହାର କରା ମଧ୍ୟ ଯାଇଅଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରଟି ହେଲା କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଏହି ଦିନ ମିଳିବ ବଡ଼ ଖବର। ଦରମାରେ ହେବ 16,800 ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି। ତେବେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ କର୍ମଚାରୀଙ୍କର DA ବୃଦ୍ଧି ଉପରେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଏକ ଖୁସି ଖବର ଆସିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଯାଉଅଛି, ଯାହା ଚର୍ଚ୍ଚା ବେଶ ହେଉ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ସରକାର ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ମହଙ୍ଗା ଭତ୍ତା 4% ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃଦ୍ଧି କରିପାରନ୍ତି ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରା ମଧ୍ୟ ଯାଉଅଛି। ଏହାପରେ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ବେତନରେ ଉପଯୁକ୍ତ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିବ, ଯାହା ଏକ ବଡ଼ ଉପହାର ପରି ମଧ୍ୟ ହେବ। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରେ DAକୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଥିଲା। ସେବେଠାରୁ ଆଗାମୀ ବୃଦ୍ଧିକୁ ଉତ୍ସାହର ସହିତ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରୀୟ କର୍ମଚାରୀ। ପ୍ରାୟ 1 କୋଟି କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ପେନସନ ଭୋଗୀ DA ବୃଦ୍ଧିରୁ ଉପକୃତ ହେବାକୁ ଯାଉ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ଯାହା ସମସ୍ତଙ୍କ ମୁହଁରେ ହସ ଆଣି ମଧ୍ୟ ଦେବ। ତେବେ ମୁଁ ଆଶା କରୁଅଛି ଆଜିର ଏହି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନ୍ୟୁଜ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଲ ମଧ୍ୟ ଲାଗିଥିବ। ତେବେ ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଏହିଭଳି କିଛି ଲାଟେଷ୍ଟ ଅପଡେଟ୍ ସହିତ। ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।